അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് y given x equal to 1 ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. വേരിയൻസ് ഓഫ് x given y നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ വേരിയൻസ് ഓഫ് y given x, that is expectation of y square given x equal to 1 minus expectation of y given x equal to 1 the whole square. Now expectation of y given x equal to 1 is summation over y into f of y given x equal to 1. And the conditional distribution of y ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is f of y given x equal to 1 is f of x equal to 1 comma y by f1 of x at x equal to 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, വൈയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. Summation or y equal to 1 and 2. Putting value of y equal to 1, we get 1 into f11 by f1 of 1 plus 2 into f12 by f1 of 1. Substituting the values from the table, we get expectation of y given x equal to 1 is 13 by 8. Similarly, we can calculate expectation of y square given x equal to 1. Summation over y square into f of y given x equal to 1. Putting the values of y 1 and 2, we get expectation of y square given x equal to 1 as 23 by 8. And substituting in the formula, variance of y given x equal to 1 is equal to expectation of y square given x equal to 1 minus expectation of y given x equal to 1 the whole square. That is 23 by 8 minus 13 by 8 the whole square, and calculating we get 15 by 64. Similarly, we have to calculate the correlation between x and y. Formula, correlation between x and y, it is denoted by r. In sample observation, we denote it by rxy. Rxy is equal to expectation of xy minus expectation of x into expectation of y by root of variance of x into root of variance of y. Variance of x നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x the whole square. അതേപോലെ തന്നെ variance of y യും expectation of y square minus expectation of y the whole square. അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ വേരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ എക്സ് ഗിവൺ വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗിവൺ വൈ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അതാണ് കണ്ടീഷണൽ വേരിയൻസും സാധാരണ വേരിയൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടെ ചെയ്യണം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ആകുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഇൻറ്റു ദ മാർജിനൽ പി ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ f1x. That is summation over x equal to 1 and 2 x into f1x. Putting the marginal values of x at x equal to 1 is 8 by 18 and at x equal to 2 it is 10 by 18. We get 28 by 18 expectation of x. Similarly, calculate expectation of x square. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. മാർജിനൽ പി ഡി എഫ് സെയിം തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ expectation of x square is 48 by 18. Now expectation of y is equal to summation over y f2 y into f2y. f2y is the marginal PDF of y. From the table we get at y equal to 1 f2y is equal to f2y എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റോ ടോട്ടലാണ് 7 by 18, y equal to 2 ആകുമ്പോൾ 11 by 18. Substituting, we get expectation of y as 1 into 7 by 18 plus 2 into 11 by 18 is equal to, calculating, we get 29 by 18. Similarly, calculate expectation of y square. That is summation over y square into f2y. ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈയിൽ y ആണ്, ഇവിടെ y സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 7 plus 7 by 18 plus 44 by 18 വരും.
ദാറ്റ് ഈസ് 51/18. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി. ഇനി കാണേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും എക്സും വൈയും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ്, സമ്മേഷൻ ഓവർ വൈ, എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. ദാറ്റ് ഈസ് summation x equal to 1 and 2, y equal to 1 and 2, xy into f of xy സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, x plus 2y/18. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട്? എക്സിന് 1 ആവും, വൈക്ക് 1 ആവും. അപ്പോൾ 1 1 എന്നുള്ള പെയർ. അപ്പോൾ 1 1 എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക, വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. 1 1 അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 2y/18 എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1ഉം വൈയുടെ വാല്യൂ 1ഉം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ കിട്ടും. അപ്പോൾ 1 into 1 into 1 plus 2/18. Similarly, when the pair 1 2 occurs, that is x equal to 1 and y equal to 2. That is 1 into 2 into 1 plus 4/18. The next pair is 2 1. And last one is 2 2. Substituting the values of f of xy, we get 3/18 plus 10/18 plus 8/18. And the sum is equal to 45/18. And the expectation of xy is equal to 45/18. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോറിലേഷൻ കാണാനുള്ള എല്ലാ ഇതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ കിട്ടി 45/18. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഉണ്ട്. അതുപോലെ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സും വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 48/18 മൈനസ് 28/18 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20/81. Similarly, variance of y is equal to substituting the values of expectation of y square and expectation of y the whole square. We get variance of y is equal to 77/324. Now, correlation between xy is equal to substituting all the values. Expectation of xy ഇവിടെ 45/18, expectation of x 28/18, expectation of y 29/18, and variance of x ഉം variance of y ഉം താഴെ root of variance of x ഉം root of variance of y ഉം താഴെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -0.026. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. രണ്ടും ഒരേ തരത്തിലാണ് വേരി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷനാണ്. ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിക്രീസ് ചെയ്യും.